بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ کم جونگ ان کا خوفناک اعلان، شمالی کوریا کی نئی ICBM میزائل امریکہ کے ہر کونے کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آج ایک اہم خبر سامنے آئی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جو امن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے کہ ان کی فوج نے نئی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل یعنی ICBM تیار کر لی ہیں، جن کی رینج امریکہ کے ہر شہر، ہر گلی اور ہر کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ میزائل ہائی تھرسٹ ویلڈ فیول انجن سے لیس ہیں اور ہائپرسونک ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں، جو امریکی دفاعی نظاموں کو چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائلز نہ صرف امریکی فوجی اہداف بلکہ پوری قوم کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ اعلان 10 اکتوبر کو ہونے والے بڑے فوجی پریڈ میں ان کی نمائش کے ساتھ ہوگا، جہاں جدید اور نئی جنریشن کے میزائلز دکھائے جائیں گے۔ اس اعلان کے بعد امریکہ، جنوبی کوریا اور اسرائیل سمیت تمام اتحادی ممالک کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا نے فوری طور پر اپنی سرحدوں پر الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ امریکی فوج نے اپنے تھاڈ اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو بھی مزید مضبوط کرنے کا اعلان کر دیا۔ چینی میڈیا نے بھی اسے خطرناک موڑ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میزائلز امریکی دفاعی آئرن ڈوم کو بائی پاس کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب شمالی کوریا نے حال ہی میں ایک نئے سویلڈ فیول انجن کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جو ان کی نیوکلیر صلاحیتوں کو مزید طاقتور بنا رہا ہے۔ دوسری جانب جیو پولیٹیکل تناؤ کے بیچ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑا معاشی چیلنج دے دیا، $1 ٹریلین امریکی کی سرمایہ کاری کا وعدہ، جو چینی فیکٹریوں کو امریکہ میں منتقل کر کے لاکھوں نوکریاں پیدا کرے گا۔ تاہم یہ آفر ڈونلڈ ٹرمپ سے مطالبات کے ساتھ ہیں۔ تائیوان ٹیرف، ٹک ٹاک اور سیکیورٹی پالیسیوں پر امریکی پابندیوں میں نرمی اور چین کا یہ قدم شمالی کوریا کی حمایت کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ بیجنگ نے ماضی میں شمالی کوریا کی میزائل ٹیکنالوجی کو بہتر بنانے میں کافی مدد کی ہے، جیسا کہ روس نے یوکرین جنگ میں شمالی کوریائی میزائلز استعمال کیے ہیں۔ روس اور چین دونوں شمالی کوریا کو تیل، گیس اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں، جو اسے امریکی اتحادیوں کے خلاف ایک طاقتور آلہ بنا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال یوکرین جنگ اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو مزید ہوا دے سکتی ہے، جہاں شمالی کوریا کی فوجیں پہلے ہی روس کی مدد کر رہی ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ ایک ڈائریکٹ تھریٹ ہے، کیونکہ شمالی کوریا کی نیوکلیر میزائل اب اسرائیل تک کی رینج میں ہے، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں جیسے CIA اور موساد بھی پیانگ یانگ کی خفیہ سرگرمیوں پر گرفت نہیں رکھ سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کریملن کے مطابق صدر ولادیمیر پیوٹن اور نیتن یاہو کے ہمراہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے پر گفتگو کی گئی۔ کریملن کا بتانا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مسائل کا بات چیت سے حل نکالنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ کریملن کے مطابق پیوٹن اور نیتن یاہو کے درمیان شام میں مزید استحکام پر بھی گفتگو کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یورپی ممالک پر الزام عائد کر دیا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایران اور چین کے بعد اب یورپی ممالک پر بھی الزام عائد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق زیلنسکی نے الزام لگایا ہے کہ روسی ڈرونز اور میزائلوں میں مغربی پرزے استعمال ہو رہے ہیں۔ روسی ہتھیاروں میں 1 لاکھ سے زائد غیر ملکی پرزے شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ روسی ہتھیاروں میں امریکی، برطانوی، جرمن پارٹس پائے جاتے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے جاپان پر بھی الزام دہراتے ہوئے مغربی ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں مزید سخت کی جائیں۔ 4 سال سے جاری جنگ میں روس کی فضائی دفاعی نظام نے یوکرین کا سب سے بڑا ڈرون حملہ بھی ناکام بنا دیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روس کی فضائی دفاعی یونٹوں نے گزشتہ رات 251 یوکرینی ڈرون تباہ کر دیے۔ روسی فضائی دفاعی نظام نے
40 ड्रोन क्रीमिया, 62 बहिरा असवद, जबकि दर्जनों दीगर कोर्सिक और बेलग्रोड के इलाकों में तबाह किए। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से यूक्रेन के तवानाई ढांचों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले जारी हैं, जबकि यूक्रेन ने भी रूसी ऑयल रिफाइनरी और तवानाई के दीगर मराकज को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक बयान के मुताबिक बहिरा असवद के ऊपर 61 ड्रोन को रोका गया, जबकि एक ड्रोन मुबैना तौर पर मास्को की जानिब बढ़ रहा था। वजारत ने किसी जानी या माली नुकसान की इतलात नहीं दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमन के ख्वाह, हमास इसराइल मुआहिदा ना हुआ तो अमेरिका मुतबादल फार्मूला पेश करेगा। व्हाइट हाउस ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। अमेरिका ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हमास और इसराइल गजा जंग के खात्मे के लिए किसी मुआहिदे पर मुत्तफिक ना हुए तो अमेरिकी हुकूमत अपना मुतबादल फार्मूला पेश करेगी ताकि खित्ते में पूरी जंगबंदी और अमन की राह हमवार की जा सके। अमेरिका की व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में मुकम्मल तौर पर शामिल हैं और वो चाहते हैं कि यरगमालियों की रिहाई जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जा सके। उन्होंने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में अमन के ख्वाह हैं और अगर फ्रीकैन किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचते तो हम अपनी तरफ से एक ठोस और काबिल अमल फार्मूला पेश करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस वक्त गजा में तकनीकी टीमों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, जिनमें बुनियादी तवज्जो इसराइली यरगमालियों और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर है। कैरोलिन लेविट का मजीद कहना था कि यरगमालियों की रिहाई के बाद हमारी अगली तरजीह मुस्तकिल अमन के क़याम की होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म, हमास ने सरकर्दा फ़लस्तीनियों की रिहाई समेत मुतअद्दिद शराइत रख दी। गजा जंग के खात्मे के लिए हमास, इसराइल और साल्सों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। मिस्र के शहर शर्म शेख में हमास इसराइल बातचीत आज फिर होगी। शर्म शेख में होने वाले मुज़ाकरात में हमास वफ़द की क़ियादत सीनियर मुज़ाकरातकार खलील अल-हैया ने की। अमरीकी ख़ुसूसी एजेंसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। रात देर तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में कतर और मिस्र के वफूद ने बतौर सालस शिरकत की। फ़लस्तीनी अहदेदारों के मुताबिक हमास ने यरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइल के इनखला और टाइमलाइन पर अपने मौक़िफ़ का खाका पेश किया। अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास ने 6 सरकर्दा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी का भी मुतालबा किया। हमास इस बात की ज़मानत चाहती है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद मुआहदे की पासदारी करे। इसराइली सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इब्तदाई तौर पर सिर्फ यरगमालियों की रिहाई पर तवज्जो दी जाएगी और हमास को चंद दिन का वक्त दिया जाएगा। इस तरह इसराइल डोनाल्ड ट्रंप मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर फ़ौज को नाम निहाद जर्द लकीर तक वापस बुलाने पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रेटजिक बफर जोन बनाएगा, जबकि मज़ीद इनखला का इन्हसार मज़ाहमती तंजीम से तयशुदा शराइत पर होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप ताइवान का मसला हल कर लें तो नोबेल प्राइज़ के हकदार होंगे। ताइवान के सदर का कहना है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन को ताइवान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो वो नोबेल अमन इनाम के हकदार होंगे। एक अमेरिकी रेडियो प्रोग्राम में बात करते हुए ताइवान के सदर का कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप की हमायत के ख्वाह हैं और उम्मीद करते हैं कि वो सदर शी जिनपिंग को फौजी कार्रवाई से बाज रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा, चीन सिर्फ ताइवान पर कब्जा नहीं करना चाहता बल्कि अमेरिका और आलमी निज़ाम को भी चैलेंज कर रहा है। अगर ताइवान पर कब्जा हुआ तो चीन आलमी सतह पर अमेरिका का मुकाबला करने के काबिल हो जाएगा, जो आलमी अमन के लिए ख़तरनाक हो सकता है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा, सदर शी जिनपिंग न सिर्फ ताइवान के आसपास फौजी मशक़ें बढ़ा रहे हैं बल्कि मशरकी और जनूबी बहरा चीन में भी अपनी फौजी ताकत को वुसअत दे रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफ़गान सरजमीन किसी भी सूरत किसी के हवाले नहीं करेंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफ़गान हुकूमत और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफ़गान अपनी सरजमीन किसी भी सूरत किसी के हवाले नहीं होने देंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बरतानवी टेलीविज़न चैनल स्काई न्यूज़ को ऑनलाइन इंटरव्यू दिया और कहा कि
ہم کسی صورت بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ افغان اپنی سرزمین کسی بھی صورت میں کسی کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے انکشاف کیا کہ امریکہ کے ساتھ کابل اور واشنگٹن میں سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر بات چیت ہوئی ہے۔ روس کے علاوہ بھی کئی ممالک نے غیر اعلانیہ طور پر ہمیں تسلیم کیا لیکن باقاعدہ طور پر نہیں کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔